आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग पाहणार आहोत. तर क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंगमधला फर्स्ट चॅप्टर बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट. तर हा नवीन विषय आहे, प्रोग्रॅमिंग विषय आहे आणि स्क्रिप्टिंग लँग्वेजचा पण विषय आहे. कारण क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग म्हणजेच जावास्क्रिप्ट जी लँग्वेज आहे ती क्लायंट साईडला रन होते, म्हणून या सब्जेक्टला नाव दिले आपण क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग. तसेच याच्यामध्ये स्क्रिप्ट म्हणजे ही स्क्रिप्टिंग लँग्वेजसुद्धा आहे आणि ही प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजसुद्धा आहे. म्हणजे जावास्क्रिप्ट लँग्वेज इज प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज ॲज वेल ॲज स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. दॅट मीन्स इट हॅविंग द बोथ फ्युचर्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लँग्वेज and the programming language. Now let us see the JavaScript features. Now JavaScript having many features. These are the some of them. The first feature is build dynamic web pages. That means dynamic web pages means what? The pages which are interact with user, they are accepting some values from the users and they are processing these values. At that time it is called as that web page is dynamic. So JavaScript having some components, some methods that enables to create dynamic web pages. Now second function is display alert box. Now JavaScript having some functions or methods that use to create alert box. Now third the future is write message to the browser. The third feature is write message to the browser status bar. That is also possible in JavaScript. Now JavaScript also controlling the various features of the browser. Then now the fifth feature, open new browser windows. Now what happen when we are clicking into the HTML web page, then what happens, it opens that new page into the same window. But with the help of JavaScript it is possible to open that web page into the new window. That is not possible using only HTML, that is possible using JavaScript. Now next feature is the customized reaction to mouse action or keystrokes. Now when we are moving the mouse on where some button or some any text field or any text area, then that should be highlighted, that color should be changed. Such type of actions can be possible with the help of JavaScript. Now next feature is validate information in forms. Now validate information means what? When we are entering suppose name, and if you are entering suppose any digit inside the name, then that name is not accepted by the that form. That is called as a validation, and that is possible in the in JavaScript. We have to accept suitable data or correct data. Suppose we are entering name, then should be name. If you are entering mobile number, at that time it should be digit, it should not be text or character should be entered at that time. Such type of validation is possible in using JavaScript. Now next feature is perform calculation. Now JavaScript support all the types of operator. It supports arithmetic operators, so that we are performing the calculations in JavaScript. Now next, display message when cursor rolls over an object on the screens. Now JavaScript is interactive language, is interactive with web page or user, so that it is possible to display these things. Now next is create interactive forms. Now interactive forms means those forms are interacted with user, they are performing validations, they are having very good GUI, are called as interactive forms that are possible using JavaScript. Now using JavaScript we can set date and time using the function that defined in the JavaScript. And now last feature, that is a JavaScript identify the browsers or a browser plugins flash. So all these are the JavaScript features, we should know this. Now these are the capability of JavaScript. This is the things that Java can do. Now we have to see that Java what can't do, म्हणजे जावा काय करू शकत नाही हे आपल्याला पाहिजे. फर्स्ट इज जावा कॅनॉट राईट फाईल्स टू युअर हार्ड डिस्क. नाव जावा अँड जावास्क्रिप्ट बोथ आर डिफरंट. जावा लँग्वेजमधून आपण एखादी फाईलमधून डेटा रीड करू शकतो, एखाद्या फाईलमध्ये डाटा राईट करू शकतो, परंतु हे जावास्क्रिप्टमध्ये शक्य नाही. जावास्क्रिप्ट हा फाईलमध्ये डाटा राईट करू शकत नाही किंवा फाईलमधून डेटा रीड करू शकत नाही. त्याचं तिसरं लिमिटेशन जे आहे, जावास्क्रिप्ट ही विंडो क्लोज करू शकत नाही. आता विंडो कोणती, जी जावास्क्रिप्टने तयार केलेली नसेल किंवा जावास्क्रिप्टने ओपन केलेली नसेल, जी विंडो जावास्क्रिप्टने ओपन केलेली नसेल ती विंडो जावास्क्रिप्ट क्लोज करू शकत नाही. आणि शेवटचं लिमिटेशन, जावास्क्रिप्ट कॅनॉट क्रिएट सर्व्हर साईड ॲप्लिकेशन्स. त्यालाच म्हटलं तर CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस, जे आपल्याला ASP, जावा, पर आणि PHP ह्या लँग्वेजमधून काय आहे शक्य आहे. ओके.
These are the JavaScript limitation. Now next point, object. Now object, this is the same concept that we have seen in Java, but syntax is different. Now JavaScript object means what? They are container for named values called properties and methods. जसं व्हेरिएबल हे एकच व्हॅल्यू स्टोअर करतं, बरोबर आहे. व्हेरिएबलमध्ये आपण एट अ टाईम एकच व्हॅल्यू स्टोअर करतो. तसं ऑब्जेक्ट हा सुद्धा व्हेरिएबलसारखा कंटेनरच असतो, परंतु याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त व्हॅल्यू स्टोअर होतं. व्हेरिएबल आणि ऑब्जेक्टमध्ये फरक काय आहे, तर व्हेरिएबल हा एकच व्हॅल्यू स्टोअर करतो आणि ऑब्जेक्ट एकापेक्षा जास्त व्हॅल्यू काय करतं, स्टोअर करतं. आता उदाहरणार्थ पाहिजे इथं एक्झाम्पल दिलेलं आहे, व्हॅर पर्सन. हा पर्सन हा झाला ऑब्जेक्ट, हा व्हॅर झाला डेटा टाईप. तर ॲक्च्युली जावास्क्रिप्टमध्ये सर्व डेटा टाईप हे एकाच कीवर्डने दाखवलं जातं, ते म्हणजे व्हॅर. जसं जावामध्ये CPPमध्ये किंवा सीमध्ये आपण वेगवेगळे कीवर्ड पाहिलेले. तर इंटिजर असेल तर INT, कॅरेक्टर असेल तर कॅर. तसं जावास्क्रिप्टमध्ये सर्व डेटा टाईपसाठी एकच व्हेरिएबल तो म्हणजे व्हॅर. फक्त त्याच्यामध्ये कोणती व्हॅल्यू स्टोअर करतो त्यावरून तो डिफाईन करतो त्याचा डेटा टाईप. आता व्हॅर पर्सन असाइनमेंट ऑपरेटर, ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट. याच्यामध्ये एफ नेम, एल नेम, एज आणि आय कलर या झाल्या प्रॉपर्टीज. आणि याच्यामध्ये ह्या व्हॅल्यूज आदित्य, शिंदे, 18 आणि ब्ल्यू. आणि ह्या सर्वांचा मिळून हा काय झाला, पर्सन हा झाला ऑब्जेक्ट. त्यांनी डेफिनेशन सांगली, ऑब्जेक्ट हा कंटेनर आहे. म्हणजे कंटेनर म्हणजे तो याच्यामध्ये खूप जास्त व्हॅल्यू राहू शकतात आणि त्याच्यामध्ये कोणत्या नेम्ड व्हॅल्यूज आहेत. नेम्ड व्हॅल्यू म्हणजे आदित्य ह्या व्हॅल्यू कोणत्या नावाने स्टोअर होणार आहे, एफ नेम. शिंदे ही व्हॅल्यू कोणत्या नावाने स्टोअर होणार आहे, एल नेम. 18 ही व्हॅल्यू कोणत्या नावाने स्टोअर होणार आहे, एज. आणि ब्लू हे कोणत्या नावाने स्टोअर होणार आहे, आय कलर. सेट टॅक्स पाहिला तर आपल्याला कसं जर समजेल पहा, व्हॅर ऑब्जेक्ट नेम असाइनमेंट ऑपरेटर ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट प्रॉपर्टी नेम कोलन प्रॉपर्टी व्हॅल्यू. प्रॉपर्टी नेम 2 कोलन प्रॉपर्टी व्हॅल्यू. प्रॉपर्टी नेम 3 कोलन प्रॉपर्टी व्हॅल्यू डॉट 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 अप टू द प्रॉपर्टी एन कोलन प्रॉपर्टी व्हॅल्यू अँड क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट सेमिकोलन. हा झाला ऑब्जेक्ट डिफायनिंगचा सिंटॅक्स. आपल्याला नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये ऑब्जेक्ट हा कन्सेप्ट डिटेलमध्ये पाहायचा. इथं फक्त इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे ऑब्जेक्ट नेम. आता ऑब्जेक्ट नेम म्हणजे काय, तर जे ऑब्जेक्ट युनिकली आयडेंटिफाय करण्यासाठी वापरला जाणारं रेफरन्स म्हणजे ऑब्जेक्ट नेम. इच ऑब्जेक्ट मस्ट बी युनिकली आयडेंटिफाय बाय नेम और ID that assigned to the object to reference it from your JavaScript program. This is the definition of the object name. आता याच्यामध्ये पहा, पर्सन हे काय झालं, ऑब्जेक्ट नेम. द पर्सन इज अ ऑब्जेक्ट नेम. ओके. नाव नेक्स्ट पॉईंट इज अ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी. आता आधीच्या एक्झाम्पलमध्ये पहा, एफ नेम, एल नेम, एज, आय कलर. आदित्य शिंदे 18 ब्लू. इथं एफ नेम हे झालं नेम आणि आदित्य ही झाली व्हॅल्यू. एल नेम हे झालं नेम, शिंदे ही झाली व्हॅल्यू, एज हे झालं नेम, 18 झाली व्हॅल्यू, आय कलर झालं नेम, ब्लू झाली व्हॅल्यू. या नेम व्हॅल्यू ज्या पेअर आहेत यालाच म्हटलं जातं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी. नेम व्हॅल्यू पेअर्स इन द जावास्क्रिप्ट आर कॉल्ड ॲज अ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी. आता प्रॉपर्टी नेम आणि प्रॉपर्टी व्हॅल्यू, एफ नेम, एल नेम, एज, आय कलर्स हे झालं प्रॉपर्टी नेम आणि हे झालं प्रॉपर्टी व्हॅल्यूज. त्यानंतर नेक्स्ट आहे ऑब्जेक्ट मेथड. आता मेथड म्हणजे काय आहे, तर मेथड आर द ॲक्शन दॅट कॅन बी परफॉर्म ऑन द ऑब्जेक्ट. नाव मेथड इज ऑल्सो स्टोर्ड इन टू द ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट ॲज अ प्रॉपर्टी. जसं एफ नेम, एल नेम, एज आणि आय कलर हे जे व्हेरिएबल स्टोअर केले त्याचप्रमाणे आपण फुल नेम हे फंक्शनसुद्धा प्रॉपर्टी नेम नावाने स्टोअर करणार आहे. आणि फुल नेम ह्या फंक्शनची जी डेफिनेशन आहे ही डेफिनेशन आपण प्रॉपर्टी व्हॅल्यू म्हणून स्टोअर करणार आहे. आता त्या डेफिनेशन काय, फंक्शन ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट रिटर्न दिस डॉट एफ नेम. आता एफ नेम हा व्हेरिएबल ॲक्सेस केला, दिस डॉट एफ नेम प्लस डबल कोट दिस डॉट एल नेम म्हणजे हे ॲक्सेस केलं. त्यावेळी हे फंक्शन एक्झिक्यूट होईल, त्यावेळी ते डिस्प्ले करेल आदित्य स्पेस शिंदे अशी व्हॅल्यू इथं काय होईल, डिस्प्ले होईल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे ऑब्जेक्ट मेथड्स. त्यातलाच पॉईंट आहे एक्झाम्पल. आता आपण जे पाहिलं पहा, व्हॅर पर्सन एफ नेम, एल नेम, एज, आय कलर, आदित्य शिंदे 18 ब्लू. त्यानंतर फुल नेम हे झालं फंक्शन नेम, ही झाली फंक्शन डेफिनेशन. फंक्शन ओपनिंग क्लोजिंग राउंडेड ब्रॅकेट ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट रिटर्न दिस डॉट एफ नेम प्लस कोलन दिस डॉट एफ नेम. ॲक्च्युली फंक्शन ऑब्जेक्ट हे जे काय आहे ते आपल्याला सेकंड चॅप्टरमध्ये पाहायचं आहे. 100 पार्ट आहे, मी थोडासा डिटेलमध्ये घेतला. तर नेक्स्ट पॉईंट आहे डॉट सिंटॅक्स. आता डॉट सिंटॅक्स, डॉट ही ऑपरेटर कासाठी वापरलं जातं, तर आपल्या जे काही ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी आहे ते ॲक्सेस करायचे असतील तर आपलं डॉट ऑपरेटर वापरलं जातं. तर सिंटॅक्स काय आहे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम. आता उदाहरणार्थ पर्सन हा आपला ऑब्जेक्टचं नाव होतं आणि एल नेम ही झाली प्रॉपर्टी. इथं व्हॅल्यू लिहायची गरज नाही, तर व्हॅल्यू ही काय होणार इथं प्रिंट होणार आहे. पर्सन हे झालं ऑब्जेक्ट नेम आणि एज ही झाली पर्सन हे झालं प्रॉपर्टी नेम, एज ही झाली प्रॉपर्टी व्हॅल्यू. पर्सन हे झालं प्रॉपर्टी नेम, एल नेम हे झालं प्रॉपर्टी व्हॅल्यू.
थोडंसं मी इथं चुकीचं सांगितलं आहे. पर्सन हे झालं ऑब्जेक्ट नेम आणि एल नेम ही झाली प्रॉपर्टी नेम. पर्सन हे झालं इथं ऑब्जेक्ट नेम आणि एज हे झालं प्रॉपर्टी नेम. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पाहायचं आपल्याला मेन इव्हेंट. मेन इव्हेंट म्हणजे काय, तर इव्हेंट हँडलिंगचा कन्सेप्ट आहे मेन इव्हेंट म्हणजे. तर जावास्क्रिप्टमध्ये जे काही इव्हेंट होतात, म्हणजे इव्हेंट म्हणजे काय, तर आधी पाहूया. इव्हेंट कॉजेस जावास्क्रिप्ट टू स्टार्ट एक्झिक्युटिंग कोड. म्हणजे एखादं बटन प्रेस झाल्यानंतर काहीतरी ॲक्शन घ्यायची किंवा काही कोड एक्झिक्यूट करायचा आहे, तर हे कोण करतं, इव्हेंट करतं. म्हणजे तो बटन प्रेस झाल्यानंतर, बटन ऑन क्लिक झाल्यानंतर ती ॲक्शन झाली पाहिजे, म्हणजे त्याला म्हटलं तर इव्हेंट. तर आता उदाहरणार्थ पाहू, वेन वी क्लिक द माऊस बटन ऑन अ फॉर्म. एखादं माऊस बटन क्लिक केलं फॉर्मचं, तर तो फॉर्म डिस्प्ले झाला पाहिजे स्क्रीनवर, म्हणजे हे काय झालं, इव्हेंट हँडलिंग. तर इव्हेंट हँडलिंगमध्ये आपल्याला इव्हेंट लिस्नर, त्याच्यानंतर वेगवेगळे इव्हेंट आपल्याला पाहिजे आहेत. फक्त लक्षात घ्या, इव्हेंट म्हणजे काय, इव्हेंट कॉजेस जावास्क्रिप्ट स्टार्ट एक्झिक्युटिंग कोड. तर इव्हेंटमुळं काय होतं, एखादा पर्टिक्युलर जावास्क्रिप्टचा कोड काय होतो, एक्झिक्यूट होतो, त्यालाच म्हटलं तर इव्हेंट. ओके. तर उदाहरणार्थ बटन क्लिक केल्यानंतर काहीतरी एखादा फॉर्म डिस्प्ले होणे, हे झालं इव्हेंटचा प्रकार. ठीक आहे. तर आपण आता थांबूया. आज जे काही कन्सेप्ट पाहिले आहेत ते सर्वांनी लिहून काढा. काही समजलं नसेल तर मला विचारा, एकदा दोनदा परत पहा. 100% मी गॅरंटी देतो तुम्हाला हे काय होईल, समजेल. तर आपण आता इथे